जिसाय अध्याय 20। असुरर राजा सर्गोंड प्रेरित तर्तन जो वर्ष अजदोत को आसी ताहा प्रतिकूल युद्ध करी हस्तगत कला, सही समय आमोस्र पुत्र जिसाय द्वारा सदाप्रभु एही कथा कहिले, जाओ तुम्भ कटी देशरू चट्टवस्त्र फिटाओ ओ तुम्भ पादरू पादुका काढ़। तहिरे से ताहा करी विवस्त्र ओ शून्य पद होई भ्रमण कला। तेबे सदाप्रभु कहिले, आंभर दास जिसाय मिसर ओ कुश देश प्रति एक चिन्ह ओ अद्भुत लक्षण स्वरूप हेबा पाई, जेपरि 3 वर्ष विवस्त्र ओ शून्य पद होई भ्रमण करिअछि, सेपरि असुरर राजा मिस्रिय मानंक लज्जार निमंते आबाल वृद्ध मिस्रिय बंदी ओ कुश्य निर्वासित लोकमानंकु विवस्त्र ओ शून्य पद ओ अनावृत कटी करी घेनिजिब। तहिरे लोकमाने आपणा मानंकर विश्वास भूमि कुश ओ आपणा मानंकर दर्प स्वरूप मिसर सकाशु निराश ओ लज्जित हेबे। पुणी सेही दिन एही समुद्र अंचलस्थ निवासी माने कहिबे, देख असुरर राजा ठारू उद्धार पाइबा पाई साहाय्य निमंते जेउठाकु पळाइलु, आम्भ मानंकर सेही विश्वास भूमि एही प्रकार। तेबे आम्भे माने अबा की प्रकारे बंचिबा? जिसाय अध्याय 21। सागर समीपस्थ प्रांतर विषयक भारक्ति ताहा दक्षिण दिगरे अति बेगरे अग्रसर घूर्णिवायु तुल्य प्रांतररू एक भयंकर देशरू आसुअछि। एक दुःखदायक दर्शन आम्भ प्रति प्रकाशित होइअछि। विश्वासघातकता करुअछि ओ लूटकारी लुटुअछि। हे एलम उपरकू जाओ, हे मादिए अवरोध कर, मु तहिर हाहाकार ध्वनि सबु निवृत्त करिअछि। ए निमंते मोहर कटी देश जंत्रणारे परिपूर्ण होइअछि। प्रसवकारिणीर वेदना तुल्य वेदना मते आक्रांत करिअछि। मु एपरि व्यथित जे मु शुणी पारु नाही, मु एपरि विह्वल जे मु देखि पारु नाही। मोहर हृदय धक्काउअछि, महात्रास मते भीत कराउअछि। जेउ सायंकाल मु बांछा कली ताहा मो प्रति थरहरर कारण होइअछि। सेमाने मेज सजांती, सेमाने प्रहरी नियुक्त करंती, सेमाने भोजन करंती, सेमाने पान करंती। हे अधिपति माने उठ, ढाल तैलाक्त कर, कारण प्रभु मते एही कथा कहिअछंती, जाओ एक जन प्रहरी नियुक्त कर, से जहा देखे ताहा प्रकाश करू। पुणी से जेतेबेले एक दल सैन्य, 2 अश्वारोही, एक दल गर्दभारोही ओ एक दल उष्ट्रारोही देखिब, सेतेबेले से मनोयोग पूर्वक अति जत्नरे कर्णपात करिब। तहिरे से सिंहतुल्य उच्च शब्द करी कहिला, हे प्रभु, मु दिन बेले निरंतर प्रहरी दुर्गरे ठिया होइथाए ओ केतेक रात्रि हेला मु आपणा पहरा स्थान रे अवस्थापित होइअछि। आउ देख, एठी एक दल लोक 2 अश्वारोही होई आसुअछंती। आहुरी से प्रत्युत्तर करी कहिला, बाबिल पड़िला ओ ताहार खोदित प्रतिमा सबु भांगी भूमिसात हेला। हे मोहर मर्दित ओ मो खमारर शस्य, मु इस्राएल परमेश्वर सैनाधिपति सदाप्रभुंक ठारू
ଯାହା ଶୁଣିଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଦୁମା ବିଷୟକ ଭାରକ୍ତି। ଜଣେ ସେଇଠାରୁ ମୋତେ ଡାକି କହୁଅଛି, ପ୍ରହରୀ କେତେ ରାତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରହରୀ କେତେ ରାତ୍ର ହେଲା। ପ୍ରହରୀ କହିଲା, ପ୍ରଭାତ ଆସୁଅଛି ଓ ରାତ୍ରି ହିଁ ଆସୁଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ପଚାରିବ ପଚାର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଫେର, ଆସ। ଆରବ ବିଷୟକ ଭାରକ୍ତି। ହେ ଦଦାନୀୟ ପଥିକ ଦଳ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆରବର ବନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ। ଯେଉଁ ଜନ ତୃଷିତ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଜଳ ଆଣିଲେ। ତେମା ଦେଶବାସୀମାନେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଳାତକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରୁ, ନିଷ୍କୋଷ ଖଡ୍ଗରୁ, ଗୁଣଦିଆ ଧନୁରୁ ଓ କ୍ଲେଶଜନକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇଲେ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ବେତନଜୀବୀର ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଦରର ସକଳ ପ୍ରତାପ ଲୁପ୍ତ ହେବ, ଆଉ କେଦର ବଂଶୀୟ ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକା ବିଷୟକ ଭାରକ୍ତି। ଏବେ ତୁମ୍ଭର କଣ ହେଉଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଗୃହର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ? ହେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ପୂର୍ଣ୍ଣେ, କୋଳାହଳ ଯୁକ୍ତେ ନଗରୀ, ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରିୟ ପୁରୀ, ତୁମ୍ଭର ହତ ଲୋକମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିଏବା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ପଳାଇଲେ। ସେମାନେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଗଲେ। ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧାଗଲେ। ସେମାନେ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଅନାଅ, ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରିବି। ମୋ ଗୋଷ୍ଠୀୟ କନ୍ୟାର ସର୍ବନାଶ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କାରଣ ଦର୍ଶନ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପରାଜୟର ଓ ଦଳନର ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାର, ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହେବାର ଓ ପର୍ବତଗଣ ପ୍ରତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାର ଦିନ ଏହି। ପୁଣି ଏଲମ୍ ରଥାରୋହୀ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ତୃଣ ଧାରଣ କଲା ଓ କିର୍ ଢାଲ ଅନାବୃତ କଲା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସବୁ ରଥମାନଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ସସଜ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଜିହୁଦାର ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ି ପକାଇଲେ ଓ ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ବନଗୃହସ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲ। ଆଉ ଦାଉଦ ନଗରର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ଅନେକ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲ ଓ ନିଚସ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ସବୁ ଏକତ୍ର କଲ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିରୁସାଲମସ୍ଥ ଗୃହ ସବୁ ଗଣନା କଲ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ନିମନ୍ତେ 2 ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଜଳାଶୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ମାତ୍ର ଯେ ଏହା ସାଧନ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାଇଲ ନାହିଁ, କିଏବା ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳରୁ ଏଥିର ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦର କଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ ଓ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ଓ କଟି ଦେଶରେ ଚଟବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ମାତ୍ର ଦେଖ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଗୋବଧ ଓ ମେଷହନନ
ମାଂସ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ ହେଉଅଛି। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁ, କାରଣ କାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିବା। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଅପରାଧ କ୍ଷମା ନୋହିବ। ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଏହି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଗ୍ନ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛ ଓ ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭର କିଏ ଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ କବର ଖୋଳିଅଛ? ସେ ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା କବର ଖୋଳିଅଛି ଓ ଶୈଳରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନ ଖୋଦନ କରିଅଛି। ଦେଖ, ବୀରର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ହଁ, ସେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ତୁମ୍ଭକୁ ଗୁଡ଼ାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପେଣ୍ଡୁ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଲାଇ ଓ ଘୂରାଇ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଶରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ଓ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ରଥ ସବୁ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦରୁ ତଡ଼ିଦେବା ଓ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତଳକୁ ପକାଇବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସକୁ ହିଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲିଆକିମକୁ ଡାକିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଚୋଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ କଟିବନ୍ଧନୀରେ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧିକାର ତାହା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର ପିତା ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶର ଚାବି ତାହାର ସ୍କନ୍ଧରେ ରଖିବା। ସେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଖିଲ ପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଓ ସେ ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ଗୌରବର ସିଂହାସନ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର ପିତୃବଂଶର ସକଳ ଗୌରବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଓ ପାନପାତ୍ରଠାରୁ କଳସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖିଲ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ବଦ୍ଧ ଥିଲା, ତାହା ସେଦିନ ଅପସରି ଯିବ ଓ ତାହା ଖୋଦିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତାହା ଉପରେ ଥିବାର ବୋଝ ନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 23। ସ୍ୱର ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି। ହେ ତର୍ଷିସ୍ର ଜାହାଜ ସକଳ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହାହାକାର କର, କାରଣ ତାହା ଏପରି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଯେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୃହ ନାହିଁ କି ପ୍ରବେଶିବାର ପଥ ନାହିଁ। କିତ୍ତିମ୍ ଦେଶରୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ହେ ଦ୍ୱୀପ ନିବାସୀମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ହୁଅ। ସମୁଦ୍ର ପାରଗାମୀ ସିଦୋନୀୟ ବଣିକମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦେଶକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ପୁଣି ମହାଜଳରାଶିରେ ସିଓରର ବୀଜ ଓ ନୀଳ ନଦୀର ଶସ୍ୟ ତାହାର ଆୟ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ହେ ସିଦୋନ, ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ, କାରଣ ସାଗରର
ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଏହି କଥା କହିଅଛି, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଭୋଗିନାହୁଁ, ପ୍ରସବ କରିନାହୁଁ, କିଏ ବା ଯୁବକଗଣର ପ୍ରତିପାଳନ କରିନାହୁଁ, କି ଯୁବତୀଗଣର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିନାହୁଁ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ମିଶରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାର ହୋଇ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଅ। ହେ ଦ୍ୱୀପ ନିବାସୀମାନେ ହାହାକାର କର। ଏହି କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସକାରିଣୀ ନଗରୀ? ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା। ଏହାର ଚରଣ ଦୂର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନେଇଗଲା। ମୁକୁଟ ବିତରଣକାରିଣୀ ସ୍ୱରର ବଣିକମାନେ ରାଜତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ମହାଜନମାନେ ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ। ତାହାର ବିପରୀତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା କିଏ କରିଅଛି? ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଭୂଷଣର ଅହଙ୍କାର ଅଶୁଚି କରିବା ଓ ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛନୀୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଗ ତର୍ଷିସର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭେ ନୀଳନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଅ। ତୁମ୍ଭର କଟିବନ୍ଧନ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ସକଳକୁ ହଲାଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ କିଣାନର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଆଗ ସିଦୋନର ଉପଦ୍ରୁତେ, ଅନୁଢ଼େ କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ ନାହିଁ। ଉଠ, ପାର ହୋଇ କିତ୍ତିମକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ ନାହିଁ। କଲଦୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଦେଖ, ଏହି ଲୋକେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଗଣ ନିମନ୍ତେ ଅସୁରୀୟ ତାହା ନିରୂପଣ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଦୁର୍ଗ କରି ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସକଳ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ। ସେ ତାହା କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢିପି କଲା। ହେ ତର୍ଷିସର ଜାହାଜ ସମୂହ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ସେଦିନ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଏକ ରାଜାର ଅଧିକାରର ସମୟ ପ୍ରମାଣେ ସ୍ୱର 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେବ। 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ବେଶ୍ୟାର ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ଘଟିବ। ହେ ବିସ୍ମୃତ ବେଶ୍ୟେ, ବୀଣା ନେଇ ନଗର ଭ୍ରମଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ସ୍ମୃତି ପଥରେ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧୁର ତାଳରେ ବଜାଅ, ଅନେକ ଗୀତ ଗାଅ। ଆହୁରି 70 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା ଭଡ଼ାଟିଆ ବୃତ୍ତିକି ଫେରିବ। ପୁଣି ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବତ୍ର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସକଳ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବ। ଆଉ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଭଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତାହା ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖା କି ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ। ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 24। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ କି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ଓଲଟାଇ ତହିଁର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେପରି ଯାଜକର, ଯେପରି ଦାସର, ସେପରି ତାହାର କର୍ତ୍ତାର,
ଯେପରି ଦାସୀର ସେପରି ତାହାର କର୍ତ୍ତୀର, ଯେପରି କ୍ରୟକାରୀର ସେପରି ବିକ୍ରୟକାରୀର, ଯେପରି ମହାଜନର ସେପରି ଖାତକର, ଯେପରି ସୁଧଗ୍ରାହୀର ସେପରି ସୁଧଦାତାର ପ୍ରତି ଘଟିବ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁଟିତ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଶୋକ କରି ନିସ୍ତେଜ ହେଉଅଛି, ଜଗତ ମ୍ଳାନ ହୋଇ ନିସ୍ତେଜ ହେଉଅଛି। ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ମ୍ଳାନ ହୁଅନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ତନ୍ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି, ବିଧି ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ଅଭିଶାପ ପୃଥିବୀକି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି ଓ ତନ୍ନିବାସୀଗଣ ଅପରାଧୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଶୋକ କରୁଅଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳାନ ହେଉଅଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚିତ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଅଛନ୍ତି। ତବଲାର ଆମୋଦ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଅଛି, ଉଲ୍ଲାସକାରୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଶେଷ ହେଉଅଛି। ବୀଣାର ଆନନ୍ଦ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଅଛି। ଲୋକମାନେ ଗାନ ସହକାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସୁରାପାଇମାନଙ୍କୁ ସୁରା ତିକ୍ତ ଲାଗିବ। ନିର୍ଜନ ନଗର ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ରୁଦ୍ଧ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସକାଶେ ସଡ଼କରେ ଚିତ୍କାର ହୁଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଦେଶର ଆମୋଦ ଯାଇଅଛି। ନଗରରେ ଧ୍ୱଂସତା ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଦ୍ୱାର ଭଗ୍ନ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଯେପରି ଜିତବୃକ୍ଷ ଝାଡ଼ିବା ବେଳେ ହୁଏ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ତାରେ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ସାଉଁଟିବାର ହୁଏ, ସେପରି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ। ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ରବ କରିବେ, ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେତୁରୁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କରିବେ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ସମୁଦ୍ରର ଦ୍ୱୀପ ସମୂହରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଧାର୍ମିକମାନେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଗାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଉଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ଅତିଶୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଲୋକ, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଭୟ, ଗର୍ତ୍ତ ଓ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ଏପରି ଘଟିବ, କେହି ଯେବେ ଭୟର ଶବ୍ଦରୁ ପଳାଏ, ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବ। କେହି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ଧରାଯିବ। କାରଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଝରକା ସବୁ ମୁକ୍ତ ଅଛି ଓ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସବୁ କମ୍ପମାନ ହେଉଅଛି। ପୃଥିବୀ ନିତାନ୍ତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି। ପୃଥିବୀ ନିତାନ୍ତ ତରଳି ଯାଇଅଛି। ପୃଥିବୀ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଅଛି। ପୃଥିବୀ ମତ୍ତ ଲୋକ ପରି ଟଳ ଟଳ ହେବ ଓ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୋହଲିବ। ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପରେ ଭାରି ହେବ। ତହିଁରେ ସେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ
ଭୂମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ରାଜଗଣକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ତହିଁରେ ଯେପରି ବନ୍ଦୀମାନେ କୂପରେ ଏକତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନେ ଏକତ୍ରୀକୃତ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରୁଦ୍ଧ ହେବେ। ପୁଣି ଅନେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନ ପର୍ବତରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରତାପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଯେଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 25। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ କାଳର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ସାଧନ କରିଅଛ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ନଗରକୁ ଢିପି ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରକୁ କାନ୍ଥଡ଼ା କରିଅଛ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ରାଜପୁରୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଅଛ, ତାହା ଆଉ କେବେ ନିର୍ମିତ ନୋହିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭର ଗୌରବ କରିବେ ଓ ଭୟଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ନଗର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ରର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ, ଦିନହୀନର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ, ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ପ୍ରବଳ ବତାସ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରରେ ଲାଗିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବତାସ ନିବାରକ ଆଶ୍ରୟ, ତାପ ନିବାରକ ଛାୟା ହୋଇଅଛ। ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଷ୍କ ଦେଶରେ ତାପକୁ, ସେପରି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର କୋଳାହଳକୁ ନିବାରଣ କରିବ। ଯେପରି ମେଘର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ତାପ, ସେପରି ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାୟନ ଧ୍ୱନି କ୍ଷାନ୍ତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଭୋଜ, ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର, ମେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର, ସୁନିର୍ମଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଅଛି ଓ ସର୍ବଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସେ ଏହି ପର୍ବତରେ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଓ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲୋତକ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଦିନ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖ, ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରିବୁ। କାରଣ ଏହି ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ଯେପରି କୁଟା ଖତ ଗଦାର ଜଳରେ ପଦତଳେ ଦଳିତ ହୁଏ, ସେପରି ମୋଆବ ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ଦଳିତ ହେବ। ଆଉ ପହଁରିବା ଲୋକ ଯେପରି ପହଁରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେପରି ସେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବ। ମାତ୍ର ତାହାର ହସ୍ତକୌଶଳ ସମେତ ସେ ତାହାର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବେ।
ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ନିପାତ କରି ନତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଭୂମିସାତ୍ କରି ଧୂଳିରେ ମିଶାଇଅଛନ୍ତି।